सरदार मनजीत सिंह जी खालसा। मैं चाहूँगा कि सब तो पहला जी तुसी एक चैरिटी शुरू की है श्री गुरु नानक देव जी मिशन इंटरनेशनल USA, ਉਹਦੇ बारे थोड़ी जी संगतां नूं जानकारी दी। गुरु साहब ने कृपा की है जिहड़ी अपने स्थानां दी सेवा सानूं दित्ती है, क्योंकि जो असीं अरदास रोज़ करते हैं अरदास दे विच आउंदा है भी जिहड़े गुरु घरां तो सानूं विछोड़ा पै गया, सानूं सेवा संभाल दा दान बख्शो, अपने प्यारा खालसा जी नूं सेवा संभाल दा दान बख्शो। असीं सोचदे हां महाराज ने सानूं ये कृपा की। ते तुसीं भाई साहब जी अमेरिका पंजाब तो अमेरिका जाना तुहाडा किहड़े सन दे विच होया सी? दास दा अमेरिका जाना जिहड़ा 2007 दे विच होया स्टार्टिंग दे विच। उस तो पहलां असीं इंडिया दे विच ही सीगे। दास दा बर्थ जिहड़ा वो दिल्ली दे विच होया। 84 रोड्स तो बाद असीं मोहाली शिफ्ट कर गए सीगे। गल कीती आ दिल्ली दी 1984 दी 1984 जिहड़ा सब तो वड्डा मैनूं लगदा कि 5 सदियां दा वैर जिहड़ा उस हुकूमत ने कढ़िया। तुसीं उस टाइम दिल्ली दे विच सीगे जदों ये सारा कुछ वापरिया ते 1984 दा जिहड़ा दुखांत है तुसीं वो अपनी अखीं देखिया होना उत्ते। जिस वेले ये 31 अक्तूबर का समय हुंदा है, 1 नवंबर का समय हैगा और 5 नवंबर तक का समय जिहड़ा गया 84 दे विच वो सारा असीं उत्थे साडे नाल फिजिकल तौर ते बीतिया। ये जिहड़ा मैडिकल हॉस्पिटल है, जिहड़ा सफदरजंग हॉस्पिटल है, जिथे उस वेले दी जिहड़ी प्राइम मिनिस्टर सी जो उन्होंने कोई शूट किया गया है, किसी ने भी जो भी होया अंदर उन्होंने लैके गए है तो काफ़ी लोग इत्थे आए हुए है, जिहदे विच भी उन्होंने सानूं नाम लिया कि अमिताभ बच्चन भी इत्थे आया होया। मैनूं लगदा तुसीं एक केस भी कीता होया इस बाबत अमिताभ बच्चन ने कि उस दिन उत्थे ये भीड़ दे विच खड़ के गल कही सी कि खून दा बदला, खून के भी मेरी साडी जिहड़ी माँ इंदिरा गांधी सिखां ने मारी है तो उहदे खून दे छिट्टे इन्हां सिखां दे घरां दे उत्ते पैणे चाहीदे। पर असीं संगत जी वो जदों भीड़ दे विच असीं खड़े सीगे, जदों ये अंदरों आए है पहला नारा जिहड़ा मारिया है वो पहला नारा इन्हां ने मारिया है अमिताभ बच्चन। हाँ जी, कोई दंगे नहीं शुरू हुए सी, कोई किसी जेनोसाइड शुरू नहीं सी होया, कुछ नहीं सी होया। उन्होंने कहा मारो सालों को देश के गद्दारों को, खून का बदला खून, खून के छींटे इनके घर घर तक जाने चाहिए। तो 1984 दे विच तुहाडे परिवार दा कोई नुकसान तां नहीं कीता उन्होंने जां तुहाडे कारोबार दा? नुकसान इदां जी भी 31 ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਸੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਆਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਵੀ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਓ ਘਰ छोड़ दो। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 2 ਦਿਨ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਿੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਗਿਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਰਬ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੁਲਬੁਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਉਹ ਕਰਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਛਾਤੀਆਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾੜੀਆਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਆਫਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ 84 ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਾਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਕਿਸਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ? 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਭੁਲੇਖੇ। सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज के इस प्रोग्राम खास मुलाकात के आप सब का स्वागत है। जिमें कि आप सब को पता है कि इस प्रोग्राम के असीं तुहाडे रूबरू कराउने हुंदे हां साडे बहुत ही खास मेहमान नूं, जिन्हां ने साडी कम्यूनिटी के लिए, साडे इतिहास के लिए या साडे संघर्ष के विच कुछ अजिहियां मल्लां मारियां होण जिन्हां तों साडी नवीं जनरेशन, आउण वाली जनरेशन जां असीं कोई प्रेरणा स्रोत लै सकीए, तो उन्होंने कोई प्रेरणा लै सकीए, जां वो साडे जिवें असीं गल करिए जां खेडां दी जां फिल्मां दी जां गायकी दी किसी भी खेतर दे विच जां पॉलिटिक्स दे विच जिन्हां ने पंजाबी
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ USA ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਖੋਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਆਈਡੀਆ ਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ KTV ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ USA, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ KTV ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 2012 ਤੋਂ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ 11 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, 1515-16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1860 ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਦਾਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਦਾਸ ਦਾ ਬਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 84 ਰੋਇਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ। ਦਾਸ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਾਸ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 1984 ਦੀ 1984, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਉਸ ਇੱਕ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਤੇ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬਲੁੰਦਰ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖਦਾਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਤਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਬਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਵਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡਾ ਬਰਥ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਾਕਫ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ INA ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿਰੌਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈਏ, ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਧਰੋਂ ਆਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ INA ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੀਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੰਘੀਦਾ, ਫਿਰ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ ਜਾਈਦਾ। ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਐਜ ਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਓਨਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ 12 ਸਾਢੇ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਲਓ, ਬਈ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 7ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਲਕ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਹਿ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਏ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰੇ ਫਿਰ ਆਏ 1:30 ਵਜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਸਮਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ, ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਮੂਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਮੂਹਰੋਂ ਲੰਘੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ। ਉਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਵੱਜੇ ਸੀਗੇ? ਰਾਈਟ ਜੀ, ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਵੱਜੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਮੂਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ, ਬਹੁਤ ਆਵਾਮ ਭੀੜ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ ਹੀਰੋ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਜੀਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਭੀੜ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਟੋਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਖੂਨ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਘਟੀ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਢਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਹੜੇ 5 7 10 ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ HKL ਭਗਤ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਕਮਲਨਾਥ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ MLA ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਲੈਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਬੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਅਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਇਲੈਂਸ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। इन्होंने कहा मारो सालों को देश के गद्दारों को, खून का बदला खून, खून के छींटे इनके घर घर तक जाने चाहिए। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੋਹਰੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ,
16-17 साल के करीब होनी है, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਊਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਭੀੜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਾਮਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਏ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਊਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਭੀੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਜੀਤ ਤੂੰ ਦੌੜ ਜਾ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਾਂ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਭੀੜ ਖੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪੀਟਲ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੈਨ ਲਾ ਲਈ ਸੀ, ਸੰਗਲੀ ਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਗੇਟ ਵੱਡਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਚੈਨ ਲਾ ਕੇ ਗੇਟ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ ਨੇ ਤੂੰ ਦੌੜ ਜਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਪਿਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਸੀਗਾ। IIT ਗੇਟ ਹਾਊਸ ਖਾਸ 47A ਕਾਲੂ ਸਰਾਏ ਕਲੋਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। 47A ਘਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਐਡਰੈਸ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਦੌੜਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲ ਤੋਂ ਜੂਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ। ਉਹ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੌੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਗੇਟ 'ਚੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਫੜ ਲਓ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਫੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂਹਰਿਓਂ ਪੈ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੌੜਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਯੰਗ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ, ਦੌੜਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮੂਹਰਿਓਂ ਵੀ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰੁਕਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਫੜ ਲਓ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਧ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕੰਧ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪੈ ਗਏ ਉੱਪਰਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਬਾਂਹ ਪਾ ਲਈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਬਾਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕੰਧ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੰਪ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੰਪ ਮਾਰਿਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਵੱਜਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਖੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਸਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੇਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਰੁੜਦਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਡ ਫੜ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਘਰ ਨੇੜੇ, ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਜਿੰਦਰ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ, ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਵੀ 31 ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਚਾਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਹਿਮਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਮਾਹੌਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਾਹਰ
ਵੀ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਘਰ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋੜ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਆ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਢਾਂਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਾਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇਖ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਜੋ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 84 ਵਾਲੀ ਛੇੜ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਰਖਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੋਲੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਬੂਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸੀਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1984 ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ? ਮੋਹਾਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੀੜ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੌੜਨਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਗੇਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦੌੜਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੀ ਨਗਰ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਮਾਲਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਮਾਲਵੀ ਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਕੰਧ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੀਰੀਅਡ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਪੀਰੀਅਡ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਈ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਚ ਗਏ। ਦੌੜੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੌੜੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਭੀੜਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੌੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਗਮਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵੀ ਨਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਵੀ ਨਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵੀ ਨਗਰ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੌੜੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਗਏ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਭੀੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਢਾਂਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 2 ਦਿਨ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਗੁੰਬਦ ਸੀਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁੰਬਦ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਲੇ ਪੱਗ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਡੇਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜੋ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਆਪਣੇ ਛਿੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।
उस करव दे विच नाले दी करव दे विच 2 रातां दास ने ये देखिया। मेरे सामने एक उपरों पुल दे उपरों एक बच्चा सुटिया, 10-11 साल की बच्चे की उम्र सी, सिख मुंडा सी बच्चा अपना। तो वो जदों मैं करव च अपने आप नूं लुकोया होया सीगा भी जे मैं बाहर निकलदा तो पुल की करव है, चिराग दिल्ली का पुल पैंदा, जिहड़े कोई लोग जानते होणगे, संगत के लोग कुछ दिल्ली के रहने वाले भी होणगे। ये चिराग दिल्ली दे विच नाला वगदा जिथे मैं जिथे पुल के थले जाके रहा, तो उत्थे एक बच्चा सिटिया। तो बच्चा जदों गिरिया कि वो गंदा नाला सीगा, उहदे छिट्टे मेरे ते भी आए, मैं करव च लुकिया सी। पर जो बच्चा हौली हौली डुੱਬਿਆ तो वो बच्चे का अज तक मैनू ये गल जाती नहीं मेरे अंदरों भी वो बच्चे का जदों थले गया पानी च, साह चलदा सीगा, बुलबुले आउंदे सीगे। पर मैं अपनी जान नूं बचाउंदा होया अपने डर दा मारा मैं पुल दे थल्लों वो करव चों बाहर नहीं आया भी मैनू इन्हां ने उपरों देख लेना। मेरे सामने बच्चा उत्थे इदां होया। फिर पूरी रात संगत जी असीं देखिया भी जिहड़ी नाले दे नाल जगह खाली सीगी ते उत्थे जो साडे इज्जतां दे नाल जो साडा होया असीं बयान नहीं कर सकते। असीं वो चीकां वो गल्लां वो जिहड़ियां ने वो साडे कोल इन्नियां है ने भी असीं बयान नहीं कर सकते। सारी रात असीं किदां दी चीकां सुनियां, की साड़ियां धीआं भैणां नाल होया, की उन्हां लोकां ने उत्थे नाले ते लिया जाके उत्थे नाल करव दे नाल जाके की कुछ कीता, वो की शद्दत की के किसी दे छातियां पड़ दित्तियां, किसी दे हत्थ तोड़ दित्ते, किसी दे दाड़ियां पड़ दित्तियां, किसी दे केस सारे पड़ दित्ते। ते इदां दे सद्दत साडे असीं अखी देखिया साध संगत जी। असीं कहंदे पुरातन सिंह साडे नाल बीतिया, असीं देखिया सारा कुछ संगत जी। आप संगत जी गूगल ते जाके मनजीत सिंह सैनी वर्सेस अमिताभ बच्चन पा के देख सकते हो। 70-71 घंटियां दे विच दास की न्यूज़ गई हुई है। दास जो दस रहा है, कोर्टां 'च एफिडेविट भी दाखिल किए हुए हैं, कमीशन भी दाखिल किए हुए हैं, श्री अकाल तख्त साहब नूं भी दास ने 2011 च एफिडेविट भेजे हुए हैं। दर्शकों ये गल्लां सुननियां जां करनियां बहुत सौखियां होंदियां ने, पर जिन्हां ने पिंडे दे उत्ते हंडाया उन्हां नूं वो गल्लां ਉਹੀ चीज़ां जो देखिया होंदियां वो याद आउंदियां। बड़ा सौखा हुंदा लीडरां दे लई कहना कि तुसीं ਉਹ 84 भुੱਲ जाओ। किवें भुੱਲ जाइए जिथे गुरु साहिब की बेअदबी होवे। साडे छोटे छोटे बच्चों नूं जिवें भाई साहब ने दस्सिया कि कंधां दे नाल मारिया गया जां नालियां दे विच सिੱਟ के उन्हां नूं खत्म किया गया, धीआं भैणां दीआं इज्जतां रूलियां गईयां। ये चीज़ां किवें भुੱਲ सकदे? एक प्रॉपर प्लैनिंग दे नाल प्रॉपर सारा कुछ बड़ी वड्डी साजिश के अधीन जिहड़ी साडी नस्लकुशी की गई, जिन्होंने ये कहा जाता कि कुछ गलत बंदियां दे करके ना, गलत बंदियां दे करके नहीं, पूरा सिस्टम उस टाइम पूरे देश के लीडर सारियां पार्टियां जिन्हां दे विच काली कांग्रेस बीजेपी या कॉम्यूनिस्ट जिन्नियां भी पार्टियां किते सारियां इकट्ठियां होकर इस गल दीयां जिम्मेवार ने। दरबार साहिब ते हमला होवे जां 84 दे विच सिखां दी जिहड़ी जैनोसाइड होवे जां कानपुर दे विच उन्हां दिनां दे विच होई होवे, जिथे भी सिखां दी पूरे भारत दे विच जैनोसाइड, उहदे लई पूरे दा पूरा सिस्टम जिम्मेवार है, हर एक पार्टी जिम्मेवार है। ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश है जी सिख कौम नूं खत्म करने के लिए ये नस्लकुशी जी शुरू की गई जी हाले तक जारी है। क्योंकि असी हुण इस तो अगे इस बारे गल करना मैनूं लगदा मैं भी चंगा नहीं समझदा, क्योंकि भाई मनजीत सिंह होना ने वो जिहड़ा दर्द पिंडे ते हंडाया उहदी गल करनी वो सारा सीन याद आ जांदा। ते अगे जे आपां गल भी करांगे तो मैनूं लगदा किते ना किते वो दर्द नूं जिहड़े वो जख्म वो हमेशा याद तो रहिंदे ने, पर उन्हां जख्मां नूं छिलना दे बरोबर होवेगा जे असीं दोबारा ज़्यादा गल करांगे। तो आपां भाई मनजीत सिंह जी इस तो अगे जिहड़ी गल करदे गल आपां सारी करांगे कि तुसीं जिहड़े नेपाल दे विच जदों गुरु महाराज अपनी एक उदासी दे ਵੇਲੇ नेपाल दे विच गए सी, तुसीं उत्थे जिथे जिथे गुरु साहिब गए जां उन्हां दे सपुੱਤਰ गए वो सारियां जगह जिहड़ियां वा उन्हां दी खोज कीती। ये सारा फुरना जिहड़ा तुहाडे दिमाग दे विच किवें आया कि वो जगह दी खोज कीती जावे जिथे गुरु पातशाह महाराज गए ने? संगत जी ये बारे असी आप जी नूं दसी है पिछोकड़ भी सानू बई गुरु साहब ने मेहर की भी सानू एक रसाला पढ़न नूं मिलिया दिल्ली शीशगंज गुरुद्वारा साहब। जदों असी 84 का जिहड़ा सारा हंडाया जिहड़ा सिस्टम जिहड़ा होया इंडिया दे विच दिल्ली दे विच, उस तो बाद असी मूव कर गए चंडीगढ़ चले गए। चंडीगढ़ जाके असी नवें सिरों कामकार शुरू किए। उत्थों फिर असी दिल्ली आउंदे हुंदे सी समान लैण वास्ते, इलैक्ट्रीकल मटीरियल असी दिल्लीओं लैणा। असी फिर जीरो तो जाके काम शुरू किया मोहाली दे विच इलैक्ट्रीकल का काम घरां 'च फिटिंगां शुरू कीतियां। सानूं तजर्बा सीगा क्योंकि असी सस्ता समान दिल्ली तो मिलदा सीगा, वो समान लैण लई असी दिल्ली आउंदे हुंदे सीगे। एक बारी इदां ही समान लैण आए तो साडा समान तैयार नहीं होया तो सानूं साडी बिल्टी रैडी नहीं हुई तो दुकानदार कहण लगा तुसीं कल नूं आयो, तुहाडा समान तैयार नहीं हैगा। ये भगीरथ पैलेस, चांदनी चौक, कमला मार्केट, आज़ाद मार्केट, सदर बाज़ार, इन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ समान लैंदे सी सारा। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ नॉलेज रखते हैं उन्होंने इन्हां गल्लां ਦਾ पता होना। तो असी समान ना तैयार होने दे नाल जदों दूजे दिन जाना सी दुकान ते
ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਮਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਸੋਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਕੁਛ ਰਸਾਲੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇਪਾਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨੇਪਾਲ ਯਾਤਰਾ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਛਪਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਛਾਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਪੇਜ 'ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਸਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਰਸਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਸਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੁਰਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਗਹੂਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ। ਉਹ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਜੇ ਸਬੂਤ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸਿਓ ਹੋਰ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੋ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਗਹੂਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਸੀਨਾਮੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛਾਉਣੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਪੜ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਕੂ ਮਾਜਰਾ ਕਮਾਲਪੁਰ ਖੇੜੀ, ਇਹ ਕੱਚੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਕੰਢੇ 'ਤੇ 3 ਪਿੰਡ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖੋਂ ਕਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 5 ਖੂਹ ਲਵਾਏ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, 4 ਖੂਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਖੂਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨਸੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਵੀ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਖੂਹ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਜੇ
ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖੂਨ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਆਫਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ? ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਕੁਛ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਛ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ। ਅਟੈਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ 84 ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਾਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਕਿਸ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ? 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਭੁਲੇਖੇ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 3-4 ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਦਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਘਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹੈਂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੋਹੜੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਦਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇਨਲੌਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਇਨਲੌਜ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਲੈ ਲਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀਰ ਜੀ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬੱਸ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਸੀਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ 5-6 ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 15-16 ਘਰ ਬਦਲੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਜੋ 84 ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਬੱਸ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਬੱਸ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਤਰੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਲਿਆ, ਚਾਹ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖ ਯਾਰ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵੀਰ ਯਾਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਸੀਟੀ ਵੱਜੀ, ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਤੁਰ ਪਈ, ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਬਹਿ ਗਿਆ। 3-3.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਲੋਹੜੀ ਬਾਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ 1.5-2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਦਮੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਬਈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਾਈਫ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਨਾਈਲਨ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗਰਦੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ, ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੋਲ ਮੋੜ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪਸਲੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗਰਦਨ ਦੀ ਨੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹੀ ਦਿੱਤੀ DSP ਨੇ ਬਈ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕਤਲ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਅਜਿਹੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਵ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦਰਦ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦਰਦ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਰਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ 23 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 84 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜੇ ਸੀ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 23 ਸਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ 4 ਭਰਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅਤੇ 2 ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ 23 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, SGPC ਨੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧਮਕਾਇਆ ਹੈ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਬਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਏ। 2005 ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਦਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, 8 ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਉੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾਣ ਦਾ।
जे हुण आपां मैनूं लगदा क्योंकि समा जिहड़ा वो समा भी बहुत घੱਟ रहिंदा, मैं चाहूँगा कि तुसीं इहदे विच जे आपां जिहड़ा तुहाडा प्रोजैक्ट आ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ क्योंकि समा मैं तो चाਹੁੰਦਾ घੱਟੋ घੱਟ ਆਪਾਂ 2 घंटे 3 घंटे ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੱਭੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਮਾ ਤੋਂ, ਕੁਛ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਕੁਛ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਕੁਪਨ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੱਠ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਵਿਰਸਾ ਮਿਲਿਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ। 1515 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1860 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁੱਠੇ ਦੀ ਛੋਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ, ਉਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਸ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ 1515-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹਰੀਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ। ਉਹਦੀ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨੇਮ ਮੁਨੀ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁੱਠੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਫਰਦ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। 197 ਏਕੜ 6 ਕਨਾਲ 7 ਮਰਲੇ, ਅਬਾਊਟ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਗਤ ਮਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਰੋਪਣੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। 1600 ਰੋਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿਫਰੈਂਟ 6 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਤੇ 50 ਰੋਪਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ 200 ਰੋਪਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ 250 ਰੋਪਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਟਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਬਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਤੇਰਾ 84 ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਖੁਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ 22 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਨੇਪਾਲ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ 500-550-600 ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਕਿੰਨੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟੋਟਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ? ਇਹ 5 ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਟੋਟਲ 6 ਸਥਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ 3 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਉਸ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ 500 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਿਆਦ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ। ਦਾਸ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਦਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦਾਸ ਗਿਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦਾ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2nd ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਓ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਨੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ www.sgndssi.com।
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਾਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡੀਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਡੀਟੇਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ KTV ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ KTV ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੋਜ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੂਪਾਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ 1691 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ, 1743 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ। 1743 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਮਤ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1691 ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤਾਂ, 5 ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਮਿਲੀ ਉੱਥੋਂ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ? ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਦਾਸ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਦਾਸ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਇਹ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 1709-10 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਸਿੱਖ ਆਏ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬੱਗੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨਗਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਭੇਜੀ ਉਦੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ 2 ਛੋਟੇ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, 2 ਚੌਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਰਮੀ 1743 ਸੰਮਤ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਬਣਤਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ 1709-10 'ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਪੈੜੇ ਮੁਖੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਾਈ, ਅਤੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਕੇ ਥਰੇਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ 17 ਦਿਨ ਲਿਖਦਿਆਂ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੱਭ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਬਾਅਦ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ 17 ਦਿਨ ਲਿਖਦਿਆਂ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਮ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੱਕੜ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਪਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ।
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 617 ਅੰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਉਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੀ ਵਰਤਾਂਤ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਸੰਸ਼ੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ ਈਅਰ 2 ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਇੱਕ ਵਿਸਾਖੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਠ ਰੱਖਾਉਣੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ, 11 ਨੂੰ ਭੋਗ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਿਕਅਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਜੀ ਰਹਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਚਨਾਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਨੇਪਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਉਹ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਪਰਚੋਲਿਆ ਕਿ 1849-50 'ਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ। 11 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ 1863 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਨੇ ਪਰਛੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਪਰ 11 ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਸੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਮਾਤਾ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹ ਪੁੱਛਣ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਟੀਆ ਆਈ। ਉਹ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੀਏ ਕੌਣ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਸਾਧੂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਗਜਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਰਤਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਂਕਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਠੀਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਧੂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਧੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਆਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਆਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ। ਨੇਪਾਲ ਵੱਲ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰੋਪੜੀਆ ਬਾਰਡਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਨੇਪਾਲਗੰਜ। ਉੱਥੇ ਨੇਪਾਲਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਣਪੁਰਾ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਣਪੁਰਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। 165 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ
ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 60-70 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੀ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ 30 ਸਕਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਤੱਕ 30 ਸਕਿੰਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੇਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 550 ਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਵਿਰਸਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ UK ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੂਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ KTV ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ KTV ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। KTV ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।